भैया हेले विषयटा जीवा आज्ञा सात पुरुषर केमती कलंक अछि तमरो किपरि गोटे कथा जीवी अच्छा देख ब्रह्मांगरे दश खड़ित हे रूपे सिर तुले हां आज्ञा ब्रह्मांगरे दश खड़ित रूपे सिर तुले रूपेशी बेश्या गर्भरु वशिष्ठ जन्मिले अरुंधती नामे थिला एक ही चंडाली ये ता संगे वशिष्ठ ऋषि हेले वशिष्ठ ऋषिंग पुत्र हे शक्ति मुनि हेले वशिष्ठ ऋषिंग पुत्र शक्ति मुनि हेले ज्ञान चंद्र केलुनी की बळे से हरिले केलुनी की हरंते शक्ति ऋषि वर तांको ढारु जन्म हेले ऋषि पराशर आज्ञा देख वशिष्ठ ऋषिंग पुत्र शक्ति मुनि हेले ज्ञान चंद्र केलुनी की बळ से हरिले केलुनी की हरंते शक्ति ऋषि वर तांको ढारु जन्म हेले ऋषि पराशर हरिले जाति के उटुणी पराशर हरिले जाति के उटुणी तांको ठारु जन्म हेले व्यास महामुनि वेद व्यास भाई बहु को हरिले तांको ठारु पंडु और धृतराष्ट्र जन्म होइले तम बापा पंडु को हेले 5 कोटी सुत तम बड़ बापा धृतराष्ट्रंगर 100 पुत्र आहे बासव बळा तुम 7 पुरुषरु लागि बासव बळा तुम 7 पुरुषरु लागि कराले सात पुरुषरु कलंक अछि ब्रह्मा हरिले बेश्या बेश्या पुत्र हेले वशिष्ठ वशिष्ठ हरिले हरियाणी अरुंधती हरियाणी तांको पुत्र हेले शक्ति मुनि हेले केलुनी ज्ञान चंद्र केलुनी तांको पुत्र हेले पराशर पराशर हरिले सत्यावती केउटुणी तांको पुत्र हेले वेदव्यास वेदव्यास देढसुर होइकरी भाई बो को हरण कले बोले आंको वंश रे दीटा विधवा भाई बो थिले छाई बोले छुमा अंबिका और अंबालिका दीटा विधवा भाई बो थिले तांकर स्वामी मरि जाइथिले पुओ झियो हेलानी आउ वंश के रक्षा करिया किए नाही विश्वंत विवाह हेलानी सत्यावती विचार कले केमिति वंश रक्षा हबो वेदव्यास को डाकिले बोले बापा रे तोते गोटे कथाटे कहिबी कहिले कुल कुटुंब को लाज न कहिबी कुल फासी जाउछि कहिले कुल कुटुंब को लाज एबे कथा बोले कहउछु ना जे कहिले कुल कुटुंब को लाज न कहिले कुलडा फासी जाउछि अर्थात कुलडा बुडी जाउछि बापा सम वंश रे के पुरुष लोक नाही तो सान भाई रे दीटा स्त्री तू मोर प्रथम पुओ 7 वर्ष रे पराशर ऋषि औरसरे तते जन्म करथिले जन्म देथिले तापर आउ थरे दीटा पुओ मोर शांतनु आडू जन्म हिला चित्रांगदा विचित्र बिरजो तांकर दीटा स्त्री अछंती अंबिका अंबालिका किंतु से माने मरि जाइछि बापा पुओ झियो जन्म हिन वंश रक्षा करिया पई बाप तू ए भाई बहु सहित जाइकरी संपर्क रखिया को पड़िबो देखो भाई बहु को हरण कला बोली करी बाली की मारि देले तृतीय जुग रे रामचंद्र अन्याय हला बोली करी ना नहीं किंतु एठी भाई बहु को हरण करी वंश रक्षा करिया पई बोली करी वेद व्यास ऋषि होलिया लोक मध्य भाई बहु को हरण करिया को पछे नांती हेले अंबिका होची बड़ बड़ सत्यवती पठे बोले मालो जा जा वेद व्यास ऋषि 150 बोली भाबिबुनी ये 150 भाबना से तारे तक पाउछि मो की दिबी भाई बो बेसी गरम होइछि हेले वेदव्यास विचार कले मां को आदेश मां को कथा दी तू जहा कहबो तो कथा रखिबी बाप तोते कथा दैछु तू मते ओ देसी तू मोर कथा रखिया पे बाध्य हां बाध्य ना नहीं एडु करी वंश रक्षा करिबा पई बापा ये होची तोर बड़ भाई हो नाइ कोने आसो हेले आसो वेदव्यास कोन कले
ଯେତେବେଳେ କି ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ନୁହେଁ ଡରିକିରି କଣ କଲେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ ଅମ୍ବିକା ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ସେ ସମୟରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପତନ ହେଇଗଲା ମା ଆଖି ବୁଝିଦେବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ହଉ ବଡ ବୋଉ ପିଲା କାମ ସରାଇ ତ ସାନ ବୋଉ ପିଲା କହିଦିଅ ହେଲେ ଅମ୍ବାଳିକାକୁ କହିଲେ ବୋଲେ ମା लो ସିଏ ତ ଅନ୍ଧ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ କଲା ତୁ ଅନ୍ଧ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ କଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସଂସାର ରାଜ୍ୟକୁ କାରଣ ହେଇପାରିବନି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିପାଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ତୁ ଏଥର ଆଖି ବୁଝିବୁନି ସାନ ବୋହୁ ପିଲା ଆଖି ସିନା ବୁଝିଲାନି କିନ୍ତୁ ଡରିକିରି ପାଣ୍ଡ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ପାଣ୍ଡ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପତନ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଟା ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପଣ୍ଡୁ ଯିଏକି ଆଙ୍କ ବାପା ତୋ ବାପାରେ ଇଂଲିଶ ପିଲାଟା ବେଶୀ ପାଣ୍ଡ୍ରରେ ଶେଷକୁ ଆଉ ଥରେ ବଡ ବୋହୁଟାକୁ କହିଲେ ମା लो ମୋ କଥା ଶୁଣେ ମା लो ତୁ ତ ବଡ ବୋହୁ ତୋ ପୁଅ ରଜା ହବ ସେଟା ତ ଅନ୍ଧ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ କଲୁ ଅନ୍ଧ ପିଲାଟା କେବେ ରଜା ହେଇପାରିବ କି ଅନ୍ଧଟା ତ ରଜା ହେଇପାରିବନି ଯାହା ଏଥର ଗୋଟେ ସୁପୁତ୍ର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରେ ଗୁଣବାନ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ କରେ ଇଏ କଣ କଲା ଡରିକିରି ଆଉ ଦେଢଶୁର ପାଖକୁ ଗଲାନି ଦାସୀଟା ଯୋଉ ଥିଲା ଶାଢୀ ଅଳଙ୍କାର ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ବୋଧେ ତାକୁ ପଠେଇଦେଲା ଦାସୀଟାକୁ ପଠେଇଦେଲା ଇଏ ବଡ ବୋହୁ ପିଲା ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ ବେଦବ୍ୟାସ ଦେଖିଲ ସେଟା ଦାସୀଟା ତା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ବିଦୁର ଏଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପଣ୍ଡୁ ତୃତୀୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବିଦୁର ଦାସୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ जोटा कि 3टा पिला जन्म है आज्ञा भाई बहु देढ़शुर तुम वंशटा संपर्क जोटा कि छाई पड़े छुआ तम घर देढ़शुर भाई बहु गांडी की समातुरी उठ रे भाई उठ रे तू ए बुद्धि के पुड़ धइलु रे छी छी ता किछ मेलानी रे रौदा पिला सिंह पराक्रम रखिचु धनुधर रहिचु गांडी मारा बुद्धि के पुड़ धइलु रे आ बाटे माइला देख रे तो ए बुद्धि के पुड़ हेलान रे थोरी हम मूर्ख पिला छड़ा हेले ए जो 3टा पिला जन्म हेले धृतराष्ट्रंगर हेले केतरा पुओ मो जानत कि रे बांगरा केते बोरे 100 कपिला सोडा रे गठेड़ा रे ठेड़ा रे सोडा रे अनेस्वद हां अरे अनेस्वद नहीं 100टा पुओ नाइ रे पो तारी गोटे माइडी अछि अरे ठीक ही तू बुझिचु जहा किंतु तार ठीक अर्थटा तू बुझी पारिन किंदी अरे पुओ 100टा सत किंतु 100टा गांधारी गर्भरु जन्म हेले 100 197टा पुओ गोटे झियो जोटा कि दुशीला जयद्रथ को विवाह थिला किंतु आउ गोटे पुओ धृतराष्ट्रंकर थिला गोटे दासी गर्भरु जन्म होइथिला जोटा कि जुजुच्छ जेतलो कि गांधारियार पुओ झियो किछि हेलानी ता पूर्वरु ए 100 पुओ जन्म हेबा पूर्वरु गोटे पुओटी जन्म कर दिथिले धृतराष्ट्र दासी सहित संपर्क रखिकिरी से दासीर गर्भरु गोटे पुओटी जन्म होइथिला जुजुच्छ जोटा कि युधिष्ठिरंग सहित युद्धरे आसिकिरी मिसी गला ओहो जोटा कि युधिष्ठिर सहित युद्धरे आसिकिरी मिसी गला तेणु करी आज्ञा ए वंशटा नहला आपनकर उत्पत्ति हेइ नथंदा आज्ञा हेले तमरो को आउ कलंक रही आज्ञा को निष्कलंक वंशटा तमर रही आज्ञा एणु करी आज्ञा एटा सात पुरुषर कथा कहिले पुणी तम बापा हुचंती जे कि स्वर्गाधिपति इंद्र अच्छा तांको पाखरे मध्ये कलंक अछि आज्ञा किपरि आहे गुण तुम्भ बापांकर सुण हे इंद्र तुमर गुण तुम्भ बापांकर सुण हे इंद्र तुमर आज्ञा हल्या नारी पति अटंती गौतम किछि दिन तांक कति विद्या पढ़े तो पियर सुन हे गुण तुम्भ बापांकर सुन हे आज्ञा
ତମ ବାପା ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଠକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେଉଁଥିରେ ଥିଲା? ଆହେ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଦେଖ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ରୂପବତୀ ଦେଖି ବଳାଇଲେ ମତି। ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା। ଅହଲ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଚ୍ଛା ସଂସାରରେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ରୀ, ମନରୁ ଜାତ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଆଚ୍ଛା ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଗୌତମ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, କଣ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବ ତାକୁ ମୋ ଝିଅ ଅହଲ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିବ, ଯିଏ ପ୍ରଥମରେ ବୁଲିକିରି ଆସିବ ସିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ। ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ଐରାବତ ହସ୍ତି ଚଢିକିରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଲେ ସପ୍ତାଶ ବାହନ ଚଢିକିରି, କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଋଷି କୁଆଡେ ଗଲେନି। କଣ କଲେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚାରିପାଖା ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସାତ ବେଢା। ବାପା ବୁଲି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କଣ କୁଆଡେ ଯାଇନୁ ନା? ହଁ ଏଇଟା ଏକା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଢିବା ଲୋକ ତମେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଯାହା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ତାହା। ସୃଷ୍ଟି ବଡ ନା ସ୍ରଷ୍ଟା ବଡ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବଡ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବଡ? ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତିଆର କରିବା ଲୋକ ତମେ। ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ ନା କାରିଗର ବଡ? କାରିଗର ବଡ। ଗୋଟେ କାରିଗର ଚାହିଁଲେ କେତେ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରୁଛି, ତମେ ହଉଛ କାରିଗର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁକରି କୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁଆଡେ ଯିବି? ତମେ ତ ସବୁ ଜାଗା ଏଇଠି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର କଲେ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ଇଏ ଗୌତମ ଋଷିକି ବିବାହ ଦେଇଦେଲେ। ଗୌତମ ଋଷି ବିବାହ ହେଇକି ଧରିକି ଚାଲିଗଲେ। କେତେଦିନ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୌତମ ଋଷି ବିବାହ ହେଇଗଲେଣି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯାଇକି ବୁଲିକିରି ଆସିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ବିଚାର କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିନା ରହିଗଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ, ଭାବିଲେ ଯଦି ମନଟା କରୁଛି ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ ଅହଲ୍ୟା ପାଖରେ ମୋର ମନ ବାଞ୍ଛା କେମିତି ଖୁମ୍ପି ଦେବି, କହିଲା ଖୁମ୍ପି ଦବା, ମନସ୍କାମନାଟା କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ହେଲେ କଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଭାବିଲେ ପାଠ ପଢି ବୋଲିକିରି ଯିବି ଗୌତମ ଋଷି ପାଖରେ। ପାଠ ପଢିବାକୁ କେବେ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଚାରିଟା ଜିନିଷ କେବେ ମନା କରିବାକୁ ହବ। କୁପୋଦକ ବଟ ଛାୟା ଶ୍ୟାମାତ୍ରି ଚେଷ୍ଟ କାଳେ, କୁପୋଦକ ବଟ ଛାୟା, କୁପୋଦକ ଗବ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ବିଦ୍ୟା ପୁଷ୍ପ ବାଟିକା, ଚତ୍ରଣ ତତ୍ରଣାଙ୍ଗନରଗତି। ଚାରିଟା ଜିନିଷ ନଦେଲେ ନର୍କଗତି। କୁପୋଦକ କୁଅଣ୍ଡି ଖୋଳିଛି, ପିଇବା ପାଣି ଅଛି, କିଏ ଯଦି ମାଗୁଛି ପାଣି ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିବା, କୂଅ ପାଣି ନେବାକୁ ମନା କରିବା, ତାହେଲେ ନର୍କଗତି। କୁପୋଦକ ଗବ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ, ଗାଈଟି ଦୁହିଲା ସମୟରେ କିଏ ଦୁ ଚାଉଳ ଟିକେ ମାଗୁଛି କରିବା, କ୍ଷୀର ଟିକେ ମାଗୁଛି, ଯଦି ନଦେବା ତାହେଲେ ନର୍କଗତି। ଠାକୁର ଗାଈଟା କାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ବେଳେ ମାଇଲେ ସିନା ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଧରି ଆଇଲେ କିଏ ହବ? ଆରେ ଯେତେ ଦିନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମାମୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ করে ଜାଣିଛ ନା, ଏମିତି ଗୌଡ଼ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ପଳେଇବ, ସେ ବେଶୀ କଞ୍ଜୁସୁଡ଼ାରେ କଞ୍ଜୁସ ବେଶୀ। ହେଲେ ସକାଳ ସକାଳ ପାହାନ୍ତିଆ ଉଠି ଗୋଟେ ଗିଲାସ ଧରି ଦେଇଥିବ, ସବୁଦିନ ତୁ ଚାଳ ମାଗି ଯାଇ, ସେ ଲୋକଟା ଦେଲା 3-4 ଦିନ ଦେଲା। କଣ ଇଏ ସତରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ମାଗୁଛି ନା କଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଚା ପିଉନ୍ତି, ସିଏ କେବଳ ଚା ପିଉଥିଲା। ତୁ ଚାଉଳକୁ ମାଗି ଆଣିବାର ଚା କପଡି ହେଇଯାର, ପିଇଦାର ଧୀରେ ହେଇଯାର। 5ଟା ସିଏ ଦେଲାନି ବୋଲି ସେଥିରେ ତାର ପାପ ହେଲା ନା ପୁଣ୍ୟ ହେଲା? ଦେବା ଲୋକର ପୁଣ୍ୟ, ଦେବା ଲୋକର ପୁଣ୍ୟ। ଆରେ ତୁ ତ ନିଜେ କହୁଛୁ ସିଏ ତ ଠାକୁରକୁ ଦଉନଥାଏ, ଆଣି ଚା ଖାଉଥାଏ। ଯଦି ଠାକୁରକୁ ଦେବା ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା, ନ ଦେଇଥିଲେ ଆକୁ ପାପଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଚୋର ହାତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଛୁରୀ, ଡାକ୍ତର ହାତରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଛୁରୀ ରହୁଛି ବୋଲେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି। ଚୋର ହାତରେ ରହୁଛି ଛୁରୀ, ଡାକ୍ତର ହାତରେ ରହୁଛି ଛୁରୀ। ଯଦି ଚୋର ଯଦି ଛୁରୀ ଲଗେଇଲା, ପକେଟ କାଟିବ, ଆମର ଦେହ କାଟି ହବ, ଦରକାର ବୋଲେ ଆମକୁ ମାରିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ନବ ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଛୁରୀରେ ଆମର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଟିକିରି ଆମକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦଉଛି। ସେ ଛୁରୀରେ ସିଏ ଦେହ କାଟୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେହ କାଟୁଛି ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ପାପ, ଏଇଟା ହେଲା ପୁଣ୍ୟ ନା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଇଏ ଯଦି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରକୃତରେ ନେଇକିରି କ୍ଷୀରଟା ସିଏ ନ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପାପଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଇଏ ଚା ଖାଇବ ବୋଲିକିରି ମାଗିବ, ଦେଲାନି ବୋଲି ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବ କିଏ? ପାପଟା ଠାକୁର ନାଁରେ କହିକିରି ଆଣିଛି, ଆକୁ ପାପ। ଏଇଟା ଠିକ। ତେଣୁ ଗବ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ବିଦ୍ୟା, ଚା ପାଖରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଜଣେ ମାଗୁଛି ଦେଲାନି ବୋଲି ତାକୁ ପାପ। କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଯଦି ଜଣେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଯଦି ମାଗୁଛି, ଯଦି ଦେବାନି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପାପ। ଯଦି ଦେଲେ, ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଦେବା ଲୋକକୁ ପାପ ନା ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ବିଦ୍ୟା ପୁଷ୍ପ ବାଟିକା, ଫୁଲ ଗଛ ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇଛେ, ଯଦି କିଏ ଫୁଲଟି ନେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉଛି,
ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ହଁ, ହଁ। ଯଦି ନେଇଗଲା ଆମେ ଗାଳି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ପୁଣ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଣୁକରି ଫୁଲଟି ଯଦି କିଏ ଠାକୁରକୁ ଦେବାକୁ ନେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଆଉ ସେ ଭାଜି ପଡ଼ିବ। ଖାଇବ ଫୁଲଟା ବିଦ୍ୟା ପୁଷ୍ପବାଟିକା ଚତ୍ରଣା ନଦତ୍ୱା ତତ୍ରଣାଂ ନରକ ଗତି। ଏଣୁକରି ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗଛଟା କାହାର, ତେଣୁ ନେବା ଲୋକର ପୁଣ୍ୟ ଅଧେ। ବେଶୀ ମାଇକି ଲୋକ ଗାଡ଼ି କରୁଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଲଗେଇ ଥିଲା ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ବଢି ଯାଏ କୁଷ୍ଟା ଚାରିଟା ତ ଉଠିଲା ଗାଡ଼ି କରୁଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗାଳି କରିଦେଲା ସବୁ ଯାକ ପୁଣ୍ୟ ନେବା ଲୋକ ଆଜି ଗଛ ଲଗେଇଛି କିଛି ନାହିଁ। ଆର ହଁ ମା ଇଏ ଯଦି ନେଇଗଲା ବୋଲି ସେ ଗାଳି କରିଦେଲା ସବୁ ଯାକ ପୁଣ୍ୟ ଯିଏ ନେବା ଲୋକର ହେଇଗଲା, ଆର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଗଛ ଲଗାରେ ବୃଥା ବୃଥା। ଇଏ ଯଦି କିଛି କହିଲାନି ହଁ। ବୋଲେ ଅଧେ ପୁଣ୍ୟ ତାର ଅଧେ ପୁଣ୍ୟ ଗଛ ବାଲା। ଓହୋ ଇଏ ସେବା କରି ଗଛ ବଡ ଆରେ ଗଛ ଠାକୁର ସିଏ ସର୍ବଜ୍ଞା ଦେବାର ସେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଛଟା କାହାର? ତେଣୁ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ଯାହା ମୁଁ ଭାବଇ ମନେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ମୋ ମନ ଭିତରେ କଣ ଭାବନା ଅଛି, ମୁଁ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଆରେ ଆମେ ସିନା ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଠକିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ତାକୁ ଠକିଦେଲି ସିଏ କିଛି ଜାଣିଲାନି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଠକି ହଉଛେ, କିଏ କାହାକୁ ଠକୁନେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଠକି ହଉଛେ। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକିଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦରବାରରେ କେବେ ଆମେ ଠକି ପାରିବା ନାହିଁ। ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖୁଛି। ଲୁଚାଇ ମାନବ ଯାହା ପାପକୁ କରଇ ତାହାକି ନାରାୟଣ ପୁରୁଷ ନ ଜାଣଇ ତପନ ଯମ ଧର୍ମ ଆକାଶ ବର୍ଣ୍ଣଳ ଦିବସ ରାତ୍ର ପୁଣି ଧରିତି ଅନିଳ ଦୁଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବର ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହପତି 14 ଜଣ ପାଶରେ ଗୋପନ ନୁହନ୍ତି। ଆରେ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ନେଟ ଅଛି, ଭଗବାନ ବଡ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି, 14ଟା ନେଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମ ନେଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ନେଟ କେବେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ସବୁ ସଦା ସର୍ବଦା କୋଉଠି କଣ ହଉଛି 14 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ, 14 ଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଜାଗର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିଏ କିଏ? ତପନ ଯମ ଧର୍ମ ଆକାଶ ଅନଳ ଦିବସ ରାତ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ଅନିଳ ଅନିଳ ବୋଲେ ପବନ, ଦୁଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲେ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଦୁଇ ସନ୍ଧ୍ୟା, ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହପତି ଏ 14 ଜଣ ପାଶରେ ଗୋପନ ହୁଅନ୍ତି। ନାରାୟଣ ପୁରୁଷ ଅଛି ହୃଦୟରେ। ଲୁଚାଇ ମାନବ ଯାହା ପାପକୁ କରଇ ତାହାକି ନାରାୟଣ ପୁରୁଷ ନ ଜାଣେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମରେ ଇଏ ଜାଣିଲା, ତାପରେ 13 ଜଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ 14 ଜଣକୁ ଲୁଚେଇକି ତମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ।